دوستو بہت مزیدار ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ تمہاری نہیں، اس لیے تم نے گفٹ دینا ہے، میں نے نہیں۔ میں نے کہا وہی بات تو ایک ہی ہے۔ صوفی بولی وہ کیسے جناب؟ میں نے کہا اب دیکھو، چھری خربوزے کے اوپر ہو یا نیچے، کٹنا تو خربوزے نہیں ہے نا، باقی تم سمجھدار ہو۔ صوفی بولی یہ فضول قسم کی مثالیں اپنے پاس رکھو اور صبح جلدی آ جانا۔ میں چونک کر بولا کیوں، صبح خیریت ہے؟ صوفی شوخی سے بولی بس ایویں۔ صوفی کی بات سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ صوفی میرے بازوؤں سے نکلنے لگی تو میں اس کی کمر کو جھٹکا دے کر اسے واپس اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا میں نے کچھ پوچھا ہے؟ صوفی انجان بنتے ہوئے بولی کیا؟ میں نے کہا برتھ ڈے کا انعام۔ صوفی چند لمحے سوچنے کی پوزیشن بنا کر میرے بازو سے نکل کر بولی سوچوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں صوفی کو پکڑتا وہ دوڑ کر سیڑھیوں کے پاس جا کر ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر موڑ کر میری جانب دیکھ کر زبان نکال کر مجھے منہ چڑھا کر سیڑھیاں چڑھ کر تیزی سے اترتی ہوئی نیچے جانے لگی۔ اس کی بچگانہ حرکات دیکھ کر میں بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ہنسنے لگا۔ جب تک صوفی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی میں وہیں کھڑا رہا۔ اس کے جانے کے بعد میں مسکراتے ہوئے گنگناتے ہوئے کوٹھی کے دوسرے پورشن کی جانب چل پڑا۔ سیڑھیاں اترنے لگا تو آگے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ بھابھی صاحبہ دیوان پر ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹی ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ بھابھی کا سر میری جانب تھا اور ٹانگیں دوسری جانب۔ حالانکہ نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سردی بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، مگر کوٹھی کے اندر سردی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ جیسے عام موسم ہو ویسے ہی فیل ہوتا تھا، اس لیے بھابھی کو جرسی وغیرہ پہننے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی تھی۔ میری زندگی کے معاملات بھی کچھ ایسے بن گئے تھے۔ پھر سے باہر نکلتے ہی گاڑی میں سوار ہو جانا، گاڑی سے نکلتے ہی گھر کے اندر داخل ہو جانا۔ سبیحہ خاتون کی کوٹھی اور لاہور والے بنگلے میں بھی یہی حال تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سرد گرم موسم کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجھے نہ تو سردی کا احساس تھا نہ ہی گرمی کا۔ خیر بھابھی کا مجھ سے چھپا ہوا تو نہیں تھا، مگر عرصہ دراز بعد جب کسی کو دیکھو تو فیلنگ نئے سرے سے آنی شروع ہو جاتی ہے، جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ میں نے بھابھی کا سر سے پاؤں تک جائزہ لینے کے بعد چاروں اطراف نظر ڈال کر جائزہ لیتے ہوئے تسلی کی۔ زرینہ اور ابو کے کمرے کے دروازے بند تھے۔ مزید چند لمحے ٹھہرنے کے بعد میں 3-4 سیڑھیاں اتر کر گلے گھنگار کر بھابھی کو متوجہ کرتے ہوئے نیچے جانے لگا۔ بھابھی نے چونک کر گردن تھما کر مجھے دیکھا، دوبارہ ایسا ہی گردن گھس کر ناول پر نظریں جما لیں جیسے اس کی نظر میں میری کوئی ویلیو ہی نہ ہو۔ مگر اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کر مجھے اس پر سخت غصہ آنے لگا کہ سالی خود کو سمجھتی کیا نہیں کیا ہے۔ میں ہنکارا بھر کر جھٹک کر نیچے پہنچ کر بھابھی کو نظر انداز کر کے اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ میری ٹریننگ ادھوری رہ گئی تھی، مگر اہم چیزوں کی ٹریننگ مل چکی تھی، اور اس کے علاوہ میں چھٹی حص کے استعمال کی بھی خاص ٹریننگ مجھے دی جا چکی تھی، اس لیے مجھے پیچھے سے بھابھی کی نظروں کی تپش اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس میں ایٹیٹیوڈ کے جراثیم پیدا ہو گئے تھے تو پھر اس معاملے میں اس کا باپ ثابت ہو کر ہی اس کو اس کی اوقات یاد دلانی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو کر پہلے تو دروازہ لاک کرنے لگا، مگر میری چھٹی حص نے مجھے دروازہ بند کرنے سے منع کر دیا۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر میں واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں باہر آیا تو بھابھی کو صوفے کی بجائے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکا کر بیٹھے دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ بھابھی کا چہرہ دوسری جانب تھا، مگر اگلے ہی لمحے بھابھی کی چھٹی حص نے میری جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ بھابھی میری جانب دیکھ کر اٹھنے کی بجائے وہیں بیٹھی مجھ پر نظر ڈال کر کچھ کہے بغیر چہرے کا رخ موڑ آیا۔ بھابھی کے اس نخرے دیکھ کر مجھے بے وجہ کے ایٹیٹیوڈ دینے پر ہنسی بھی آ رہی تھی کہ ایٹیٹیوڈ بھی دکھا رہی ہے، اور میرے بیڈ پر آ کر مجھ سے امید بھی لگائے بیٹھی ہے کہ میں اس کی خوشامد کر کہ اس کی ٹانگیں اٹھاؤں گا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر الماری کی جانب بڑھا اور الماری سے نائٹ ڈریس نکال کر بھابھی کی پیٹھ کے پیچھے ہی کپڑے بدلنے لگا۔ میں بھی جان بوجھ کر بھابھی کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں نے قمیض اتار کر بازو کے زخم کو دیکھا تو زخم خشک تھا، ورنہ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید ریشہ نہ پڑا ہو، کیونکہ ڈاکٹر نے ہوم ٹریٹمنٹ کا جو پروسیجر بتایا تھا میں نے بس ایک دن ہی اس پر عمل کیا تھا۔ قمیض اتارنے کے بعد زخم کی تسلی کر کے بلیٹ پروف جیکٹ اور اسلحہ اتار کر ساتھ ٹیبل پر رکھا تو آواز سن کر بھابھی نے پوری طرح گھوم کر پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھا۔ اس وقت میرے جسم پر صرف شلوار تھی، میں بنیان تک اتار چکا تھا۔ بھابھی کی نظر جب میری باڈی پر پڑی تو بھابھی چاہ کر بھی نظروں کا کنٹرول کھو بیٹھی۔ بھابھی کی آنکھیں پہلے ہی بڑی تھیں۔ میں نے بس ایک نظر بھابھی کی کیفیت پر ڈالی اور گاؤن اٹھا کر کندھوں پر ڈال کر گزارنے لگا۔ بھابھی آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہی تھی۔ سبیحہ خاتون جیسی میچور عورت فدا ہو گئی تھی۔ بھابھی تو پھر بھی ایک عام سی گھریلو عورت تھی۔
میں بھابھی کے چہرے کے تاثرات کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، مگر ایسے ری ایکٹ کر رہا تھا جیسے مجھے بھابھی کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہے۔ میں بلٹ پروف جیکٹ اور اسلحہ اٹھا کر بھابھی کی جانب بیٹھ کر الماری میں ساری چیزیں رکھنے لگا۔ اسی دوران موبائل کی بیل بجی۔ میں جلدی جلدی تمام چیزیں الماری میں رکھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھا کر سکرین پر نمبر دیکھنے لگا۔ شہر کا نمبر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ابیرہ ہی ہوگی۔ پہلے تو میں کال کاٹنے لگا تھا، مگر یہ سوچ کر کال اٹینڈ کر لی کہ کہیں نازی کی طبیعت نہ خراب ہو، کیونکہ کچھ دنوں میں اس کا آپریشن ہونا تھا۔ کال اٹینڈ کی تو دوسری جانب سے ابیرہ نے رومانٹک انداز میں بولی، او مائی ڈیئر کزن کیسے ہو؟ میں نے کن اکھیوں سے بھابھی کی جانب دیکھا جو میری جانب غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہ کر کندھے کے ذریعے موبائل کان سے لگائے دونوں ہاتھوں سے کمر بند باندھتے ہوئے باہر کی جانب لپکا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے آہستہ سے کہا، جی فرمائیں۔ دوسری جانب سے نشیلے انداز میں آہیں بھرتے ہوئے ابیرہ بولی، ہائے مر جاؤں گڑ کھا کر اتنی فرمانبرداری۔ میں نے کہا، بکواس مت کرو اور بتاؤ کال کیوں کی ہے؟ ابیرہ پھر سے نشیلے انداز میں بولی، کبھی محبت کبھی غصہ، یعنی کچھ تو چل رہا ہے۔ میں ناسمجھی سے بولا، یہ تم کیا الٹی سیدھی بکواس کرتی رہتی ہو، سیدھی طرح بات نہیں کر سکتی؟ دوسری جانب کے کرتے ہوئے ابیرہ ہنسنے لگ گئی۔ ابیرہ کی حرکتیں دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک طرف دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ وہ مجھ پر لائن مار رہی ہے، دوسری جانب یہ خیال آ جاتا کہ وہ تنگ کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ شوخ چنچل سی مذاق کرتے رہنے والی طبیعت کی مالک تھی۔ جھنجھلا کر بولا، کچھ بھونکے گی کہ بند کر دو کال؟ ابیرہ جلدی سے بولی، رکی بات سنیں۔ میں نے کہا، ہاں جی فرماؤ۔ ابیرہ بولی، جناب کب ہمارے غریب خانے پر بہادری ہو رہی ہے؟ میں نے کہا، لگتا ہے تم آج کل کچھ زیادہ انڈین ڈرامے دیکھنے لگ گئی ہو۔ ابھی فون بند کرو، میں کھانا کھانے لگا ہوں۔ ابیرہ بولی، میری بات کا جواب تو دیتے جائیں۔ میں نے جان بوجھ کر دانا پھینکتے ہوئے کہا، تفصیل سے جواب لینے کے لیے رات 1 بجے کال کر سکتی ہو، ابھی میں مصروف ہوں، گڈ نائٹ۔ ساتھ ہی میں نے کال بند کر دی۔ ابیرہ سے باتیں کرتے ہوئے میں باہر ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد جب میں نے مڑ کر دیکھا تو بھابھی ابھی تک میرے کمرے میں ہی موجود تھی۔ میں فون ہاتھ میں پکڑے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ ابیرہ خود کو لاکھ تیز اور مجھے پینڈو سمجھ کر لائن مارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے ابھی تک میرا اصلی روپ نہیں دیکھا تھا کہ میں شرافت کی آڑ میں چھپی ہوئی کس قدر خطرناک چیز ہوں۔ لیٹ نائٹ کال کرنے کا کہنے کا میرا مقصد ہی یہ تھا کہ اس کا اصلی روپ سامنے آ جاتا۔ اگر تو وہ واقعی سنجیدہ تھی تو رات کو لازمی کال کرے گی، اور اگر اس کا مقصد صرف مجھے تنگ کرنا تھا تو پھر اس نے اگنور کر دینا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو بھابھی میری جانب دیکھ کر بولی، کس کی کال تھی؟ میں نے نارمل انداز میں کہا، دوست کی کال تھی۔ میری بات سن کر بھابھی بولی، کھانا لے کر آؤں؟ میں نارمل انداز میں بولا، نہیں میں نے کھا لیا ہے۔ میرا کورا جواب سن کر بھابھی ہم کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر کھڑی ہو کر میری جانب بڑھنے لگی۔ بھابھی ابھی بھی بغیر دوپٹہ کے تھی، میرے سامنے ایسے چل رہی تھی جیسے میں اس کا شوہر ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں گھر آیا تھا تب بھابھی نے کون سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ مجھے سوٹ کا رنگ تو یاد نہیں تھا، مگر اتنا ضرور یاد تھا کہ ابھی جو ہلکے گلابی رنگ کا لیلن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس سوٹ کا رنگ پہلے والے سے مختلف تھا۔ بھابھی میرے پاس آ کر میرے مقابل کھڑی ہوئی تو میں لمبا سانس کھینچنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ بھابھی کے جسم سے خوشبو کے ساتھ باڈی سپرے کی بھینی بھینی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بھابھی میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، خود کو کیا سمجھتے ہو؟ میں چونکنے والے انداز میں بولا، کیا مطلب بھابھی؟ بھابھی بولی، مطلب تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو جو میں کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا، کھل کر بات کریں، پہلیاں مت جو جائیں۔ بھابھی بولی، مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں نے کبھی اگنور کیا؟ بھابھی بولی، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو سمجھ نہیں سکتی۔ جو بات تمہارے دل میں ہے آج میرے ساتھ کلیئر کر لو تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ تم مجھے کتنی اہمیت دیتے ہو۔ میں نے ایک لمبا سانس باہر پھر سے دم اندر کر چھوڑا۔ اس سانس کا مقصد صرف دوبارہ سے بھابھی کے بدن سے اٹھنے والی رومانٹک خوشبو کو اپنے نتنوں میں اتارنا تھا، مگر بھابھی کو یہی ظاہر کروایا جیسے میں کوئی حتمی فیصلہ کر کے کچھ کہنے لگا ہوں۔ میں نے گہری سانس لینے کے بعد کہا، میرے دل میں جو ہے کیا آپ وہ سننا چاہتی ہے؟ بھابھی سنجیدہ انداز میں بولی، ہاں جو تمہارے دل میں ہے آج مجھے کھل کر بتا دو۔
मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी किसी बात का ना तो गुस्सा करूंगी और ना ही तुमसे किसी बात पर बहस करूंगी। मैंने कहा अब चल कर बैठे, मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, ऐसे कोई आपको इस वक्त कमरे में ना देख ले। भाभी मेरे कंधों को छोड़कर झुके बेड की जानिब चल दी, जबकि मैंने पहले वहीं खड़े पीछे से भाभी का जायजा लिया। जब भाभी करीब पहुंची तो मैं जल्दी नजरों का रुख फेरते हुए अपना रुख दरवाजे की जानिब कर लिया। दरवाज़ा बंद करके लॉक करने के बाद मैं अपनी कैफियत पर कंट्रोल करते हुए खुद को नॉर्मल करके भाभी के पास जाकर बैठने की बजाय बेड पर चढ़कर भाभी की पुश्त से थोड़ा फासला पर बेड के साथ टेक लगाकर टांगें सीधी करके बैठने के बाद हाथ में पकड़ा मोबाइल साइलेंट करके साइड टेबल पर रख कर बोला, अब बताएं क्या सुनना चाहती है। भाभी मेरी जानिब संजीदा अंदाज में देखते हुए टांगें ऊपर करके मेरी तरस में बेड के साथ टेक लगाकर बोली, जो तुम्हें कहना है। मैंने कहा, देखिए भाभी, हमारे बीच जो भी ताल्लुक बना था और जो भी हम कर चुके हैं इसमें हम दोनों की रजामंदी शामिल थी, ऐसे ही है ना भाभी? भाभी संजीदा अंदाज में बोली, हाँ जी ऐसे ही, आगे बोलो। मैंने कहा, अब मेरे और सूफी के ताल्लुक को भी अच्छी तरह जानती है और हमारी शादी होने के बारे में भी जानती है। भाभी तंजिया अंदाज में बोली, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भाभी के तंजिया लहजे को अच्छी तरह महसूस कर गया था, इसलिए मैं मुद्दा पकड़ते हुए बोला, अभी अपने जिस तंजिया अंदाज में जवाब दिया है अब कि आपका ये अंदाज बिल्कुल मुनासिब हो गया है। भाभी बोली, मैंने तो कोई तंज नहीं किया। मैंने कहा, भाभी अब मुझे पागल मत समझी, मैं औरत की चाल देखकर बता सकता हूँ कि वो किस करैक्टर की मालिक है। भाभी चौंक कर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, आपके अंदाज से मुझे लगा कि आप सूफी को पसंद नहीं करती, जबकि वो इस घर की अहम फर्द होने के साथ साथ वो मेरी इज्जत और मेरा प्यार है, और कोई इसे तंज करे या उसके खिलाफ दिल में बुग़्ज़ रख कर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेगा तो वो शख्स मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा, चाहे वो कोई भी हो। मैंने पुरजोश अंदाज में भाभी पर चढ़ाई कर दी थी। इस दौरान मेरी नज़रें भाभी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। भाभी के चेहरे पर घबराहट और उलझन देखकर मैंने मजीद चोट मारते हुए कहा, मैं आज अब से क्लियर दो टोक बात करने लगा हूं। हम दोनों के बीच दो किस्म के रिश्ते बन चुके हैं, एक देवर भाभी का और दूसरा हमारे बीच वो रिश्ता जिसे आप अच्छी तरह जानती हैं। ये कहकर मैंने आखिरी पता फेंकते हुए भाभी की चारों खाने चित करने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि आप सूफी को कबूल करके इसकी दिल से इज्जत करें और बदले में वो आपको डबल इज्जत देगी, मगर आप अपनी जिद अना हसद की वजह से इसे इज्जत देना तो दूर की बात, इसका वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हमारे बीच जो दूसरा रिश्ता बना है इसको यहाँ ही ख़त्म करके सिर्फ एक रिश्ते को लेकर आगे चलते हैं, और वो एक ही रिश्ता हमें जुड़े रख सकता है और वो रिश्ता है भाभी देवर का। इसलिए आज से हम इस घर में सिर्फ भाभी देवर की हैसियत से रहेंगे, और इस रिश्ते में जो इज्जत एहतराम है वो आपको पूरा दूंगा, और अब से भी उम्मीद करूंगा कि आप इस रिश्ते की लाज रखते हुए खुद भी सुकून से जिंदगी गुजारी और हमें भी सुकून से जिंदगी गुजारने दें, क्योंकि ऊपर वाले ने दुनिया जहां की नेमतों से हमें नवाजा है। जब तक सुकून नहीं होगा ये सब दुनियावी नेमतें किसी काम की नहीं होंगी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूं। अब आप यहां से जा सकती हैं, और आइंदा कोशिश करें कि बगैर इजाजत कमरे में मत आएं। मैं भाभी की जानिब देखे अपने दिल का गुबार निकाले जा रहा था। बात मुकम्मल करके मैं अनजान बनते हुए सर झुकाकर अपनी रानों को देखने लग गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही अपनी जगह से हरकत की तो सूरत हाल देखने के लिए मैंने चेहरा ऊपर करके भाभी की जानिब देखा, तो भाभी की गाल आंसुओं से तर थी, जिसका मतलब था कि भाभी मेरी बातों को दिल ले गई है। मुझे मालूम था कि मैंने बीच में बहुत सख्त जुमले इस्तेमाल किए थे, मगर भाभी को रास्त पर लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा था, और अगर फिर भी भाभी की हरकतें वही रहनी थी तो उसके बाद इसको यहाँ से कोच करवा देना था। भाभी को रोते देखकर भी मैं संजीदा रहा, न ही मैंने कोई हमदर्दी के बोल बोले, क्योंकि मेरी जरा सी नरमी बरतने की वजह मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाना था। मैं चंद लम्हे भाभी की जानिब सवालिया नजरों से देखने के बाद सर झुकाकर भाभी के बोलने का इंतजार करने लगा। मैं टांगे सीधी करके बेड के साथ टेक लगाए बैठा हुआ था, जबकि भाभी घुटनों को जोड़कर टांगे फोल्ड करके बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी। चंद लम्हों बाद भाभी के जिस्म में हरकत महसूस हुई।
मैंने झुकाते भाभी के वजूद की तरफ देखा तो भाभी अपनी जगह से उठते हुए बेड से नीचे टांगे लटका कर बेड से उतर कर नीचे खड़ी हो गई। भाभी को बेड से उतरते देखकर अगले ही लम्हे इसने सर उठा कर मुझे बदा देनी शुरू कर दी, मगर फिर भी मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर इसी पोजीशन में बैठा रहा। भाभी रानों पर बैठने के बाद मेरे कंधे से आया हाथ हटाकर मेरी ठोड़ी के नीचे उंगलियां रखकर मेरा चेहरा ऊपर करते हुए बोली, उधर मेरी तरफ देखो। मैं चेहरा ऊपर करके संजीदा रहने की कोशिश करते हुए भाभी की आंखों में देखने लगा। भाभी बोली, मेरी आंखों में देखकर अपने ईमान से तुम्हारा बुरा चाहती बताओ कि क्या मैं हूं। भाभी की आंखों में देखते हुए मैंने दिल में कहा, अपने दर्शन करवा कर ईमान रहने ही कहा दिया है, जो ईमान से बतम। मुझे खामोश देखकर भाभी बोली, बताओ क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। मैंने कहा, यह मेरे सवालों का जवाब नहीं है। जब से सूफी यहाँ आई है तब से आपका रवैया इन लोगों के साथ जिस तरह का है, मुझे एक एक बात की रिपोर्ट मिलती रहती थी, मगर मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने आपका रवैया खुद भी नोट किया है, फिर भी खामोश रहा कि चलो खुद ही समझ जाएंगी। मगर बर्दाश्त की एक हद होती है। अब तो अब बात बात पर तंज करना शुरू हो गई है। जब सूफी के साथ मेरी शादी हो जाएगी तब आप हमारे साथ किया करेंगी। इसलिए मैंने जो कहा है वही हम दोनों के लिए और इस घर में सुकून रखने के लिए बेहतर है। भाभी बोली, यासिर मैं मानती हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मगर ये गलतियां भी तुम्हारी मोहब्बत में हुई हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें किस कदर प्यार करने लगी हूं। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, जैसे तुम चाहते हो वैसे ही करूंगी। मेरी तरफ से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मगर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे बीच जो रिश्ता बन गया है इस रिश्ते को खत्म मत करो। मैं अपनी सच्ची मोहब्बत की कसम खाकर कहती हूँ कि आइंदा तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं सूफी के साथ अच्छे से रहूं, उसकी इज्जत करूं, तो ये काम तुम्हारी सोच से भी बढ़कर करूंगी। मैं जानती हूं कि हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती, किसी सूरत में भी नहीं हो सकती, मगर फिर भी मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूं। अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं रहा। तुम्हारा इग्नोर करना मेरी जान लेने पर उतर आया था, तो सोचो अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी सूफी का वास्ता, इस रिश्ते को खत्म मत करो। मैं तुम दोनों की नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर तुम मुझे छोड़ो नहीं, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। भाभी हाथ जोड़े ऊंची आवाज में रोने लग गई। भाभी के चेहरे पर तकलीफ थी, दर्द थी, अजियत थी, बेबसी थी। इसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। आंसू आखिरी हथियार था। मुझे मनवाना था, इसलिए मैं अपने जज्बात पर काबू रखे संजीदगी से बोला, एक शर्त पर आपकी बात मान सकता हूं। भाभी रोते हुए बेबसी से बोली, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम जो कहोगे, जैसे कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा, इसके बाद गौर से मेरी बात सुने। हमारे बीच जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, मगर जब सूफी या किसी भी घर वाले के साथ में बैठा हूं, अपने टिमटमाती हुए नॉर्मल रवैया रखना ताकि किसी को शक न गुजरे। इसमें हम दोनों की इज्जत बची रहेगी। और दूसरी सबसे अहम बात, अब जो बातें कही हैं, जिस दिन आप अपनी बातों से मकर कर दोबारा से सूफी या आंटी लोगों के साथ किसी किस्म का सख्त रवैया या उनके खिलाफ कोई साजिश करने की कोशिश की, तो फिर ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा ले, वो हमारा आखिरी दिन होगा, और इसी दिन मैं आपको अपनी जिंदगी और इस घर से निकाल दूंगा। अगर तो आप अपनी बात पर कायम रह सकती हैं तो अच्छी तरह सोच समझ कर मुझे जवाब दे दें, वरना जाए यहां से। भाभी जल्दी से बोली, मुझे मंजूर है। मैं अपने माँ बाप की किस्म उठाकर कहती हूँ कि मैं कभी भी सूफी और आंटी लोगों का बुरा नहीं चाहूंगी, और ना ही उनके मुताल्लिक दिल में कोई बग़्ज़ रखूंगी, बल्कि सबूत के तौर पर सुबह तुम्हारे सामने उनसे मुआफ़ी मांगूंगी। मैंने कहा, मैं मुआफ़ी दलवा कर आपको नीचा नहीं दुखाना चाहता, बस आप अपना रवैया बेहतर कर लें, इसी में वो लोग खुश होकर आपकी डबल इज्जत करेंगे, क्योंकि मैं जरिया और चीज़ की वो मेरे तब काम आए थे जब मैं सिफर होने इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, उनको ना तो डर है ना लालच है, और ना ही किसी के साथ साथ एक सादा लौदेयती लड़का था। अब बस ये समझ लें कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ, वरना शायद आज भी मैं गांव की गलियों में आवारा फिर रहा होता या फिर नशा करने लग जाता। भाभी बोली, यासिर मुझे सब मालूम है, बस मुझे मुआफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैं किस्म उठाकर कहती हूँ कि मेरा दिल आंटी लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ है। मैंने कहा ओके, फिर जाओ, जाकर अपना चेहरा साफ करके आओ ताकि अगला काम शुरू करें। भाभी की चलने का अंदाज बता रहा था कि वो खुशी से पागल हुए जा रही है। कुछ देर बाद भाभी वॉशरूम से निकली तो उसका चेहरा फ्रेश खुला हुआ था। भाभी मेरी जानिब देखते हुए बोली, लाइट बंद कर दूं? मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, यासिर एक बात कहूं। भाभी के बालों की खुशबू, उसके बदन से उठने वाली खुशबू और अब उसकी सांसों की खुशबू बता रही थी कि भाभी तैयार है। भाभी की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ जी कहीं। भाभी बोली, तुम बहुत तेज हो। मैंने चौंक कर कहा, क्यों, तुम्हें आज पता चला है या फिर मिसका लगा रही हो? यह हकीकत है कि जिस यासिर को आज मैं देख रही हूं, इस यासिर के बारे में आज ही पता चला है। मैंने कहा, क्या पता चला है? मैं भाभी की तरफ देखते हुए नीचे बैठने के बाद तकिया पर सर रखकर सीधा लेट गया। इसी दौरान भाभी की नजर मेरे बाजू पर लगे टांकों पर पड़ गई। भाभी तड़प कर बोली, बाए मैं मर जावा, यासिर तुम्हारे बाजू पर किया हुआ है। मैं जख्म पर मुख्तसर नजर डालकर नॉर्मल अंदाज में बोला, कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी चोट लग गई थी। भाभी करीब आकर मेरे पहलू में नीम दराज होकर जख्म को देखते हुए बोली, यासिर सच सच बताओ, यहाँ किया हुआ है? मामूली चोट पर इतने टाके नहीं लगते।